जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय 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 गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोनंदन जय जय यशोदनंदन जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय यशोदनंदन जय व्रजरंजन जय व्रजरंजन जय यशोदनंदन जय व्रजरंजन जय व्रजरंजन जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय व्रजरंजन जय व्रजरंजन जय यशोदनंदन जय व्रजरंजन
अष्टोत्तर शिष्य माता भय अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री गोपाल की जय। जय श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य माता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज श्री गोपाल की जय। जय श्रीपाद शिव गौर किशोर दास बाबू महाराज की जय। जय श्रीपाद शिव सच्चिदानंद भक्तिवेदांत गुरु की जय। जय श्रीपाद वैष्णव सर्वभौम शिव जगन्नाथ दास बाबू महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन बंद रघुनाथ जीव कृपा बद रघुनाथ सात गोस्वामी प्रभु की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंद श्याम कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायपुर धाम की जय। शिवृंदम धाम की जय। गंगमय की जय। पूर्णमय की जय। भक्तिदेव की जय। तुलसीदेव की जय। आनंद कुंज वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं समन्वितं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचालपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरत्रिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Javisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Veda Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Chamadye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukham Karoti Vachalam Bhagum Langete Girim Yakripadamaham Vande Sigurum Ninatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam Third Canto, 12th chapter, text number 29. Kita kembali membacakan kemuliaan dari Srimad Bhagavatam sesi skala 3 bab 12 sloka 29. Tama dharme kritamati Vilokya pitaram sutta Marici mukya munayo Shrambat pratyabudayan Vishrambat padyabudayan Tama dharme kritamatim Tam adarme kritamatim Vilokya pitaram sutta Marici mukya munayo Vishrambat pratyabudayan Tamadharme kritamati Vilokya pitaram sutta Marici mukya munayo Vishrambat pratyabudayan Tamadharme kritamati Vilokya pitaram sutta Marici mukya munayo Vishrambat pratyabudayan Tam unto him padanya adharme adarme in the matter of immorality
dalam hal perbuatan amoral, Krita Matim. Matim, The mind being so given, dengan pikiran yang diberikan demikian, Vilokya, Ilokya, seeing thus, melihat demikian, Pitaram, Kita unto the father, untuk kepada kepada ayah atau anak, Suta, kita sons, Marichi Mukhya, marici mukia. headed by Marichi, pimpin oleh Marici, Munaya, Unaya, sages, para resi, Vishrambha, Visrambat, with due respect, dengan rasa hormat, Pratyabodayan, budaya, submitted as follows. mengajukan sebagai berikut. The translation. Thus, finding their father so deluded in an act of immorality, the sages headed by Marichi, all sons of Brahma, spoke as follows with a great respect. Demikianlah melihat ayah mereka menjadi begitu tersesat dalam tindakan tidak bermoral. Semua putra Brahma, para resi yang dipimpin oleh Marici, berbicara sebagai berikut dengan penuh rasa hormat. Purport. The sages like Marichi were not in the wrong in submitting their protest against the acts of their great father. They knew very well that even though their father committed a mistake, there must have been some great purpose behind the show. Otherwise, such a great personality could not have committed such a mistake. It might be that Brahma wanted to warn his subordinates about human frailties in their dealings with women. This is always very dangerous for persons who are on the path of self-realization. Therefore, great personalities like Brahma, even when in the wrong, should not be neglected. Nor could the great sages headed by Marichi show any disrespect because of his extraordinary behavior. Para resi seperti Marici tidak salah ketika mereka mengajukan protes terhadap tindakan ayah mereka yang agung. Mereka mengetahui dengan sangat baik bahwa walaupun ayah mereka melakukan suatu kekeliruan, pasti ada tujuan yang mulia di balik peristiwa itu. Jika tidak, maka kepribadian agung seperti itu tidak akan melakukan kesalahan yang demikian. Barangkali Brahma ingin memberikan peringatan kepada bawahannya tentang kelemahan umat manusia dan hubungan mereka dengan lawan jenis. Hal ini sangat berbahaya bagi orang yang menempuh jalan keinsapan diri. Oleh karena itu, insan-insan mulia seperti Brahma, bahkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan berbuat suatu kekeliruan, hendaknya jangan dialpakan. Begitu juga para resi agung yang dipimpin oleh Marici tidak boleh memperlihatkan rasa tidak hormat disebabkan oleh kelakuan Brahma yang tidak wajar. I will take the next take also. With a small purpose. Yeah. Naita purva kritam tvodye nakarishyenti chapare yastam duhitaram gacche Yastam duhitaram gache anugrihyan gajam prabhu. anigriyam gajam prabhu. Oh Father, this performance in which you are endeavoring to complicate yourself was never attempted by any other Brahma, nor by anyone else, nor by you in previous kalpas, nor will anyone dare to attempt it in the future. You are the Supreme Being in the universe. So how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? Artinya, wahai ayah, perbuatan yang menjerat diri sendiri yang sedang ayah lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh Brahma yang lain atau siapapun yang lain. Tidak pula ayah melakukannya pada kalpa-kalpa sebelumnya, ataupun ada orang yang akan berani melakukannya di masa yang akan datang. Ayah adalah insan paling utama di alam semesta. Bagaimana bisa terjadi bahwa ayah ingin berhubungan seks dengan putri ayah sendiri dan tidak mampu mengekang hawa nafsu? Purport. The post of Brahma is the supermost post in the universe, and it appears that there are many Brahmas and many universes besides the one in which we are situated. One who feels this post must be ideal in behavior, for Brahma sets the example for all living entities. Brahma, the living entity who is the most pious and spiritually elevated,
is entrusted with a post next to that of the personality of Godhead. Jabatan Brahma adalah jabatan tertinggi di alam semesta, dan nampak bahwa ada banyak Brahma lain dan banyak alam semesta lain yang kita tempati saat ini. Orang yang menduduki jabatan ini haruslah memiliki perilaku yang bisa diteladani. Sebab Brahma menetapkan teladan bagi semua makhluk hidup. Brahma makhluk hidup yang memiliki budi pekerti yang paling luhur dan sangat maju secara rohanian, diberi jabatan yang hampir sama dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Hare Krishna. Hare Krishna. This is a very special point here in this shloka. It is described how the sons of Marichi, the grandsons of Brahma, they started to actually not criticize, but they saw some defect in his behavior, and they reported to him about this. Dan kita mengetahui bagaimana di sini ada putra dari Marici, dan Marici dan putranya itu juga merupakan dijelaskan merupakan yang merupakan putra-putra dari, maksudnya para resi yang dipimpin oleh Marici, dan putra dari Brahma sendiri yang melihat sesuatu kekurangan yang telah dilakukan oleh Dewa Brahma sendiri. And here it is said, they said with great respect they spoke to Brahma. Dan di sini dijelaskan dari awal pernyataannya itu dengan penghormatan yang sangat agung kepada Brahma terlebih dahulu. But finally, from 10th canto of Srimad Bhagavatam, we can know that actually they got reaction of Vaishnava aparada, Vaishnava offense. Dan kemudian jika Anda menilik lagi nanti pada skandal 10 itu dijelaskan bagaimana mereka harus mengalami juga kesalahan yang utama, yaitu mendapatkan aparada. Their names were Smara, Udgita, Parishwanga, Patanga, Kshudrabhir, Grini. These are the names of Marichi's sons. Dan di sini dijelaskan putra-putra dari Marici ini adalah Smara, Udgita, Parishwanga, Patanga, yaitu Parishwanga, Patanga, Sudabir, seperti itu. Itu adalah beberapa putra dari Marici. Grini. Yes, this is sons of Marichi. Dan ini adalah putra-putra dari Marici. Their father sage Marichi was born from the mind of Brahma. Dan dijelaskan bagaimana Marici yaitu muncul dari pikiran dari Brahma. In the 10th canto we know the story about Devaki. She gave birth to 9 children. Dan itu dijelaskan, kita mengetahui bahwa dari cerita Marici itu dijelaskan beliau menghasilkan 9 putra. Yes, and one was transformed to Devaki's womb, from Devaki's womb to Rohini's womb. Dan itu pada saat itu yang terjadi adalah dari 9 itu satu yang telah ditransfer dari kandungannya Devaki kepada Rohini. First of all, these 6 children were born, and they were killed by Kamsa. Dan pada awalnya ada 6 putra yang telah lahir dari Devaki, dan kemudian ke-6-nya dibunuh oleh Kamsa. Therefore, devotees asking question, how Kamsa could kill the children of Devaki, Krishna's mother? Dan itu jelaskan bagaimana dia bisa membunuhnya. Kita sedangkan tahu bahwa Devaki itu adalah putra, merupakan ibu dari Vasudeva atau Krishna. They took birth from the womb of Devaki, therefore they are supreme. Dan itu jelaskan karena itu juga terlahir dari kandungan dari Devaki, itu dikatakan bahwa itu juga
ya dianggap sebagai adalah yang tertinggi. So different commentaries are there from Harivamsha, Vaishnava Toshani. We will find informations that these 6 sons of Devaki were the sons of Marichi. Dan itu jelaskan bagaimana yang dijelaskan dari beberapa pernyataan, itu jelaskan bagaimana ya putra-putra yang dari Dewaki itu merupakan putra Marici pula. And Brahma, he was sexually agitated by his daughter. Her name was Vag. Dan kita mengetahui Brahma sendiri ya dibingungkan menjadi ya tergila-gila dengan putrinya sendiri dan ingin berhubungan badan ya dengan putrinya ini yang dikenal dengan Wak. But the story is interesting, very interesting, because from one side Brahma is having the highest position, and whatever if he is doing such mistake, it should be punished. Yes. Ya, dan tentu saja ya memang dari dijelaskan bagaimana ya ketika melakukan sedikit kesalahan saja akan diketahui seperti itu dalam karena Brahma posisi yang tinggi seperti itu. But from other source we can know that his daughter was incarnation of his wife Saraswati. Vak means speech. Dan itu jelaskan putrinya ini merupakan yang dijelaskan merupakan inkarnasi dari sakti dari Brahma, yaitu Dewi Saraswati. So that was natural that he was having some affection to his wife. Dan tentu saja itu adalah hal yang wajar ketika Anda ya mengetahui seorang suami yang punya rasa kasih sayang kepada istrinya. If we criticize some seniors, sometimes we cannot understand what is behind. Ya kadang-kadang kita mengkritik senior kita, tetapi kita bahkan sendiri kita tidak mengetahui apa latar belakang ya, yang menyebabkan hal ini terjadi. And even Marichi's sons, they were speaking with respect to Brahma, but actually in their mind some anger was there. Dan tentu saja ya pada saat Marici berbicara kepada Brahma ya, tetapi Dewa Brahma juga sudah mengalami rasa amarah dalam pikirannya. In some sources, we have many sources, it is said that Brahma cursed them. Dan tentu saja ada lagi beberapa ya referensi lainnya yang menyampaikan bahwa Brahma mengutuk mereka. You behave like demons, so you should take birth in demon species. Dan kemudian ya kutukannya itu adalah Anda ya telah terlahir dari keluarga raksasa, karena itu Anda akan ya kembali lagi nanti ya mempunyai sifat raksasa ya dan lahir kembali seperti sifatnya ini. So they were crying and they holding the lotus feet of Brahmaji. They request Brahma to withdraw this curse. Dan kemudian ya terjadi mereka menjatuhkan diri bersujud kepada kaki Bhagwan Krishna dan berusaha bagaimana dia menghilang untuk to withdraw ya untuk menarik ya dikatakan ya kesalahannya. Brahmaji said this curse cannot be withdrawn. Ya, artinya kutukan ini ditarik kembali seperti itu, dan dikatakan bahwa kutukan tidak bisa di cancel ya, seperti itu dihentikan. He said in Vaimaswata Manvantara in 28 Chatur Yuga, in the Dwapara Yuga, Shri Bhagavan will appear. So when you will take remnants of Bhagavan, you will be free from this curse. Dan tentu saja nanti ya dengan kutukan ini, tapi tetap saya akan berikan nanti kalau di zaman Kali Yuga di dalam Manvantara itu jelaskan muncul ya beliau, maka pada saat itu ya akan diatur bagaimana Anda akan terbebas dari kutukan ini. Next they took birth as sons of Kalanemi. Ya, dan kemudian akhirnya muncul sebagai Kalanemi. Kalanemi was son of Hiranyaksha. Ya, dan itu dijelaskan
bagaimana Kalanemi inilah putra dari Hiranyaksa. Their name were Hamsa, Suvikrama, Kratha, Damana, Ripura, Mardana, Krudahanta. Dan itu jelaskan ya putra-putranya. Hamsa, Suvikrama, Kratha, Krana, Damana, Krudahanta. Krudahanta. Yes, and they took birth as Asuras. Ya, dan lahir sebagai Asura. One thing is important. Marichi was born from the mind of Brahma. Dan Marici yang harus diingat ya, itu terlahir dari pikiran dari Brahma. And his sons also, we can say like demigods of mind. Ya, dan itu putranya itu adalah terlahir dari yang dikatakan sebagai putra dari dewanya pikiran. If we cannot control our mind, then we can commit offense. Ya, tentu saja ini kita harus mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, cenderung kita akan melakukan kesalahan. So, and that's Kalaneni. There is not so much information about him, but it said that he was great asura. Dan tentu saja ya Kalanemi ini mungkin nggak banyak yang dibahas seperti itu. Ya, tetapi beliau adalah asura yang sangat hebat. Harivamsha is telling that they were bhaktas, even they got to birth in the asura's body. Ya, dan itu dijelaskan oleh Hamsa bahwa meskipun mereka terlahir dari keluarga raksasa seperti itu, tapi mereka tetaplah dikenal sebagai bhakta. And they were starting worshipping Vishnu to get some power. Dan tentu saja ya Shakti. ya memberikan sakti itu ya muncul ya, dan memberikannya kekuatan ya seperti itu. And Hiranyakashipu saw that his grandsons worshipping Vishnu, he became very angry. Dan tentu saja Hiranyakashipu dijelaskan bagaimana putranya memuja Wisnu, dan tentu saja dia menjadi sangat marah. And you see, one offense bringing another curse. Yes. Ya, tentu saja sedikit kesalahan itu akan membawa kutukan yang lainnya lagi ya. And another offense bringing other curse, another offense. So Dan tentu saja dengan kata lain bahwa ketika Anda melakukan aparada sedikit ya kesalahan itu, maka yang terjadi ya Anda akan cenderung untuk melakukan kesalahan yang berikutnya. now situation repeated. Now they commit offense to their father. Even he was Asur, Hiranyakashipu. Ya, tentu saja itu dinyatakan bahwa ya sekarang dia melakukan kesalahan meskipun itu adalah raksasa, Hiranyakashipu. And he cursed them. He said, "You will die by your father. You will get death by your father." Dan itu dijelaskan bahwa Anda akan meninggal ya itu karena Anda akan meninggal di tangan ayah Anda. But actually, he could not kill them because they already got power Shakti from Lord Vishnu. Dan itu dijelaskan, ia bahkan tidak bisa dibunuh karena dia mendapatkan berkat ya atau sakti dari si Wisnu. But their father already was killed by Sudarshana Chakra of Narayana. So how their father could kill them? Dan tentu saja ya di sana dijelaskan bagaimana ya sebenarnya sudah dibunuh oleh dengan kekuatan Cakra Sudarsana, bagaimana ayahnya bisa membunuhnya. So from Shastra we know that next birth of Kalaneni was Kamsa. Dan tentu saja kita mengetahui bahwa ketika Kalanemi pada kehidupan yang berikutnya dia menjadi Kamsa. According to the promise, Vasudeva was giving his sons one by one to Kamsa, and he killed them. Dan tentu saja ketika sudah dikenai ya sanksi seperti itu, kemudian ia harus memberikan putranya ya, dan kemudian putra-putranya yang diberikan kepada Kamsa itu dibunuh. So before they were living
in Sutala Loka with Bali Maharaj. Ya, dan itu kita akan menilik lagi dalam cerita di mana planet namanya Sutala yang di mana planet tinggal dari Dwama. And now again, after Kamsa kills them, they came back to Sutala Loka. Dan kemudian ya telah terjadi hal itu, dia kembali ke Sutala Loka. And this very big story. Ya, dan cerita ini akan sangat panjang. When Krishna became Dwarakadisha, Ya, ketika Krishna menjadi Dwarakadisha, his mother asked him, dan ibunya bertanya, because she said, before you was studying in the school of your teacher Sandipani Muni, your Gurudev Sandipani Muni was teaching you. ya dulunya Anda telah belajar di sebuah pesantren yaitu Sandipani Muni. And as Dakshina, you should like release his sons. Dan itu dijelaskan Yeah, his sons died and he like saved. his dan son. ya tentu saja ya harusnya meninggal seperti itu dan dia menyelamatkannya From Yamaloka, he dari Yamaloka. brought his son. And he said, so you should do the same thing for my sons. Ya, karena itu ya beliau menyampaikan, Anda juga harus melakukan hal yang sama pada putra-putraku. And when she got them, it is said, Pitvamritam payastasya pita shesham gada brita narayananga samsparsha partila dharma darshana. She was feeding them with her breast, and actually it is said they got remnants of Krishna prasad because milk in her breast was Krishna prasad. Dan tentu saja itu dijelaskan ya pada saat Anda meminum ya dari puting susu Anda yang dimana Krishna mengambil susu tersebut dan Anda mendapatkan sisa-sisa makanan dari Tuhan Sri Krishna. But one can ask how, because it is said that when Krishna was born in Devaki, from Devaki, so he did not take breast. He was just transported to Nanda Maharaja's house. So how it is said that the milk and the breast of Devaki became prasad? Ya, dan itu jelaskan bagaimana ketika itu dia minum ya seperti itu dan kemudian mendapatkan juga roti ya, dan kemudian bagaimana halnya itu ditransfer ya menuju di mana tempat Nanda Maharaj dan seperti itu, dan kemudian bagaimana hal ini bisa pada saat itu sepenuhnya terjadi ya antara tempat satu ini dan yang lainnya. So meaning is that actually when Krishna was born from Devaki, he touched her breast. Little bit he took milk from her breast. Dan tentu saja makna yang terdalam di sini bahwa ketika itu dijelaskan ia mengambil waktu itu sedikit ya susu dari puting susunya. Another question comes: why Devaki? She was devotee of Krishna, free from all material designation. Why she wanted again get some child? Why she was having this desire when Krishna comes? Dan tentu saja itu jelaskan. Ya Devaki ini sudah mempunyai dikatakan punya putra seperti itu, dan kenapa lagi dijelaskan padahal hanya makan sedikit saja susunya, itu dijelaskan bagaimana kenapa Devaki masih menginginkan putra That was Krishna, influence of Krishna's Yoga Maya.
Ya. Due to Yogamaya, Shakti Devaki forgot that Krishna is Bhagavan. So she was thinking, oh, I need some brothers of Krishna also. The brothers of Krishna died, I want to take him back and they will grow in my laps. Yes, I will feed them. Slowly, slowly they will become also my sons. Dan itu kemudian ya berpikir ya karena saya menginginkan dia memberikannya seperti itu makanan seperti itu, dan kemudian secara pelan-pelan juga dia berpikir bagaimana saya bisa memberikan kepada saudara-saudara dari Krishna ini ya juga susu ini. But the meaning of this, so why these things is happening? That this reason is Vaishnava Aparadha. This main thing, why it so happen. Ya, kenapa hal ini terjadi? Ini karena dilakukan, ya pernah melakukan kesalahan Vaishnava atau Vaishnava Aparadha. But because they were repenting, they were apologizing Brahma. So by mercy of Brahmaji, they finally got mercy from Krishna. Dan tentu saja, ya karena karena dia adalah Brahma yang mengutuknya seperti itu, maka ia tetap akan mendapatkan berkat dari Krishna. It is said in Chaitanya Bhagavata that due to offense to Brahma, they took birth twice time in the material world. Dan karena dijelaskan di Chaitanya Bhagavata bahwa karena kesalahannya kepada Brahma, ia harus terlahir 2 kali. It is said, Mahantera acharane hasila je hoy, chittaji yasuna bhagavat je koy. It is said, like, when we are laughing, some Mahanta, the great devotee is there and we laughing on him, seeing some defects, we will get reactions. Dan tentu saja, ya jika Anda melihat ya sedikit saja kesalahan yang dilakukan, itu jelaskan Anda akan segera mendapatkan reaksi dari hanya dengan melihat kesalahan orang lain. These 6 sons of Devaki also were personification of 6 enemies of Maya. Dan juga dikenal 6 dari putra dari Devaki ini juga dianggap sebagai perwakilan dari 6 ya sifat alam yang kita punyai ataupun sifat-sifat kita yang buruk ini. Like their father Marishi was born from mind. We can say he is like the personification of mind. Ya, dan karena ya Marici terlahir dari pikiran ya Brahma, maka ya itu juga dikatakan sebagai personifikasi pikiran. And what are the enemies of mind? Enemies of mind. Dan itu ada 2 musuh dari pikiran. That means 2. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Everyone understands. Ada 6 ya, yang itu dikenal dengan Sadribu ya. The enemies of. So his sons like became personification of these 6 Shadripo, 6 enemies. Dan 6 putranya ini yang terlahir terlebih dahulu sebelum Krishna muncul, itu merupakan perwakilan dari Sadripu. And finally comes to kill them in the womb of Dan itu dijelaskan akhirnya Kamsa itu kemudian membunuh semuanya. They took birth in the womb of Devaki and one by one comes to kill them. Dan dijelaskan dia memang terlahir dari rahim dari Devaki ya, tetapi kemudian ya semuanya pada akhirnya ya ada meninggal. So if we seeing some defects of in Vaishnava, all 6 enemies will appear from this. Dan itu jelaskan jika Anda mempunyai
They will take birth from this offense. Dan tentu saja itu jelaskan ya, jika mereka melakukan kesalahan itu akhirnya mereka akan lahir ya lagi karena kesalahan terhadap yang dilakukannya atau aparada yang telah dilakukannya. Yes. So because mahantera karme te korilo upahasa asura yoni te paele nagar bhavasa. This Chaitanya Bhagavata said they criticize the Lord in Brahma's activities. Ya, dan itu dijelaskan bahwa ya mereka mengkritik apa aktivitas yang dilakukan oleh Even here in Bhagavatam it is said that they were saying with great respect. Seperti halnya juga dalam sloka yang sebelumnya dijelaskan bahwa mereka menyampaikan ini dengan penghormatan ya. But finally they were criticized. Ya, tetapi setelah itu akhirnya mereka mulai mengkritiknya. That is also offense, like when we speaking respect, but inside we have some desire to offend. Yes. Dan itu jelasnya bagaimana ya mungkin saja orang kelihatannya di depan yang memberikan penghormatan seperti itu, tapi kalau ketika ya pada akhirnya ya dia tetap mengkritik, itu juga suatu kesalahan. Yes, that is called kapatya. Dan itulah yang disebut dengan ya kemunafikan atau kapatya. And two lessons are here. One lesson, as yesterday we said, about who is leader, who is devotee, sadhu, his behavior should be ideal. Dan karena itu seperti halnya kita harus mengetahui bahwa tindakan yang dikenal sebagai orang suci ataupun sadhu seperti itu haruslah bertindak secara ideal. I guess we spoke the story of Chota Haridas. Kemarin kita telah berbicara tentang bagaimana lila dari Chota Haridas. So, like we can say that it is not correct if someone is commit some offense and we saying this is okay. Dan itu adalah hal yang salah ketika kita ada yang melakukan kesalahan dan kita masih membiarkannya dan mengatakan nggak apa-apa. If we see someone is doing something wrong, we should try to correct him, but in very humble way. Dan tentu saja jika Anda melihat ada yang orang yang melakukan kesalahan seperti itu, ya meskipun kita harus menegurnya, tapi kita menegurnya pun dengan kerendahan hati. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, we should not also allow him to commit offense. Dan karena itu jelaskan bahwa Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan ya kita tidak boleh yang melakukan suatu kesalahan. He said one man was taking opium, so he became devotee and came to him and said, I have to follow regulative principles, so I have to change. But I am taking opium. It is difficult for me to give it up. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana seperti halnya seorang yang ya kecanduan opium ya seperti itu dan kemudian dia berusaha untuk melepaskannya. Tetapi ini adalah hal yang sulit sekali untuk bagaimana dia bisa melepaskan dari hal ini. Bhaktisiddhanta Thakur said, if you allow him to take opium, then you will do violence for that person himself. Dan kemudian Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur melanjutkan menjelaskan ketika Anda membiarkan dia untuk lagi menerima opium ini atau makannya seperti itu, maka ini adalah suatu kesalahan bagi roh yang ada di dalam hati kita. Yes, then question comes, who can give this correction? Who can correct others? Dan pertanyaannya itu siapa yang boleh kalau gitu yang mau memperbaiki orang tersebut atau membenarkan ya orang tersebut kalau memang nanti tetap kena kesalahan. Who is guru? Who is doctor? Ya, dan yang bisa yang melakukan itu adalah guru ataupun
Dikatakan guru itu sebagai dokter kita. And these Marishi sons, they should speak to their father, not to Brahma. Dan seharusnya putra-putra Marici ini harus berbicara kepada ayahnya Marici, bukan kepada Brahma. But in this situation, they spoke directly to him. That was offense. Dan pada saat ini ya melakukan langsung, dia berbicara seperti itu kepada Brahma, tetapi dengan cara itu dia telah melakukan kesalahan. If we ourselves, we are not free from disease, how we can cure others? It's not possible. Dengan kata lain, ya kalau kita masih terserang penyakit seperti itu, ya siapa yang bisa mengatakan bahwa dia supaya dia sembuh seperti itu. But Guru can operate. Patient is scolding him, heavy words he's using. But doctor doesn't mind. He's doing operation because he's good doctor. Ya, dan itu jelaskan ya ketika dia untuk mengobatinya dan diperlukan operasi seperti itu, ya tentu saja ya guru akan melakukan operasi tersebut agar orang ini menjadi sembuh. As if patient is chastising doctor will leave him. That cannot be good doctor. No. Ya, tetapi jika pasien yaitu yang memarahi dokter itu mungkin akan meninggalkan tempat di mana dia harusnya dipelihara supaya menjadi sehat seperti itu, ya sehingga pada akhirnya ya kalau dia tidak ada, maka hal ini pasien ini tidak mungkin sembuh. For Marichi's sons, Brahma was like that doctor. Ya, bagi putra-putra Marici, ya Brahma ini dibaratkan seperti ya dokter yang tadi disebutkan. Yes. So, and who can really help the society? Who can really become merciful towards Jews? Only Vaishnava. Brahmaji is Vaishnava. Acharya no sampradaya, adi guru. Dan tentu saja siapa yang bisa memperbaikinya. Situ jelaskan bagaimana ya Brahma ini adalah seorang Vaishnava guru. Yes, Marishi's sons were also true, because who is Vaishnava? Kanaka, Kamini, Pratishta Bhagini, say to Asak, say Vaishnava. Bhaktivedanta Thakur said, who is not attached to Kanaka, Kamini, Pratishta, to women, money, and position, he is real Vaishnava. That was correct, I said. Dan tentu saja siapa yang dikenal dengan Vaishnava, yang terbebas dari Kanaka, Kamini, Prasita Bhagya, ya itu jelaskan bagaimana itu yang bisa dikategorikan sebagai seorang Vaishnava. But we should not give instruction to that Vaishnava. Even he did some mistake, we should not become senior for him immediately. Dan tentu saja bahkan ya itu jelaskan bagi Vaishnava, bahkan jika dia melakukan kesalahan, itu adalah bukan tugas kita langsung menyalahkannya. Tentu ada yang lebih senior yang harus menyampaikan kesalahan tersebut. We just can humbly ask questions. Why you doing this? Can you explain us the reason why you doing this? Dan tentu saja dijelaskan bagaimana ya Anda harus dengan penuh kerendahan hati jika ingin menyampaikan hal tersebut, dan Anda harus mengatakan kenapa. Dan itu pula Anda harus menanyakan kenapa Anda melakukan hal seperti itu. And then in our ISKCON society it's happened because when many gurus were falling down, many devotees they started like too much criticize them, giving instruction, and that was also offense. Dan tentu saja sama halnya ketika di ISKCON terjadi banyak guru yang jatuh seperti itu, dan banyak pula yang mulai memberikan instruksi-instruksi kepada mereka ya yang dalam kondisi seperti itu. Tetapi ya yang memberikan instruksi ini tidak sewajarnya memberikan solusi itu, maka itu juga suatu kesalahan. Yes, of course, many were maybe pretenders, many were maybe cheating. But we cannot understand sometimes. And
devotees were too much criticizing, but everyone got reaction. These devotees got reaction. This side who was speaking the truth, they also got reaction. And it was very dangerous situation in this cosmos. Dan itu jelaskan ya, bahkan itu ketika ya bahkan kita ingin menyampaikan satu hal yang benar seperti itu ya, seperti halnya tadi putra-putra Marici, dan itu bahkan ya ketika mereka menyampaikan itu ya, dan itu tetap dia harus menerima reaksi. Dan orang yang artinya gini, orang yang dikasih tahu kena reaksi, yang ngasih tahu kena juga reaksi seperti itu. Of course, if some devotee maybe is not behaving nicely, but the main reason we should deal with others in the same way as well Guru did. Like our Guru is giving respect to that person, we should also give respect to that person. We should see how our Guru is acting. Dan karena itu ya mungkin ya terjadi ya rasa tidak suka dengan seseorang, tetapi kita tidak boleh ya melihat hal itu hanya dari pandangan kita saja. Tetapi jika guru kita memberikan penghormatan kepada orang tersebut, kenapa kita juga tidak memberikan penghormatan seperti yang dilakukan oleh guru kita? So maybe this person he committed offense to our Guru, but after some time he begged forgiveness. But we didn't know this, and we see our Guru is still giving respect to him because he forgave him. But we not forgive, we criticizing, we will get reaction. Dan tentu saja yang ketika kita ya mungkin mengetahui kalau orang tersebut suatu saat melakukan kesalahan pada guru kita, tetapi ya beberapa saat orang itu menyadari dan meminta maaf dan guru memaafkan seperti itu. Ya mungkin saja pada saat yang seperti itu guru kita memang sudah menerima ya permintaan maaf tersebut, tetapi kita yang pernah melihat kejadian itu masih belum ya memaafkan seperti itu, maka kita yang terkena reaksi. We criticize some devotee who fell down, suppose gave up sannyas, but how much he has done before, we don't understanding this, not appreciating. Because real Vaishnava is doing welfare for the jivas, and a general human cannot understand it. How many he has done before? Dan tentu saja saya akan memberikan contoh yang sederhana. Seseorang ya mungkin seorang sudah menjadi sannyasi dan kemudian ya entah bagaimana kemudian dia jatuh seperti itu, dan kemudian ya yang kita lihat hanya apa yang jatuhnya saja, tetapi tidak kita melihat bagaimana apa yang pernah dia lakukan ya dalam melayani ya guru keraniannya, misinya ya Prabhupada ini ya yang begitu luar biasa seperti itu ya. Dengan cara demikian ya kita bisa melihat satu hal yang baik seperti itu. But the other person can say, if we're not seeing any mistake of guru leader, but he is really committing so many sinful activities, so we also participating in this. We are responsible for this. Yes, that is also true. Dan tentu saja ya di sisi lain, jadi karena dia melakukan hal yang ya he participate. We are participating in his sinful activities because we are silent. We are not doing anything. Ya, dan pada saat yang sama jika terjadi juga ya dia melakukan kesalahan tetapi kita tidak mau mengatakannya, ya maka kita juga dikatakan juga ikut terlibat di dalam ya kegiatan dosa yang dia lakukan. And we see itu benar satu sisi yang lain. In Asian societies, the devotee is more supporting leader, even he is doing some sinful things. But in Western world, they immediately rejecting and criticizing. Both things are not correct. Dan itu dijelaskan ya seperti halnya di dua benua yang berbeda. Kalau di daerah Asia, ya meskipun ada kesalahan kadang-kadang malah ya diberikan ya dukungan malah untuk ya meskipun dia sudah salah seperti itu. Tapi kalau di dunia barat baru sedikit kesalahan saja langsung dikritik seperti itu.
Dan karena itu keduanya juga tidak benar seluruhnya. So how we can find solution only? We should see the behavior of our Gurudev. Karena itu bagaimana kita bisa melihat ya apa yang terjadi seperti itu. Maka yang cara melihatnya adalah Anda harus melihat dari kacamata dari guru kerohanian kita kepada orang tersebut. We should try to act in the same way as our Gurudev is acting. If he is giving respect to some, we also give respect. And we'll see, the real Guru will never criticize others. Dan tentu saja ya kita melihatnya kalau beliau tetap memberikan penghormatan kepada orang tersebut. Ya dengan cara yang sama kita harus menghormati. Dan kita juga mengerti dalam pemahaman bagaimana seorang guru tidak mungkin mengkritik yang lainnya. Otherwise, Bhaktisiddhanta Saraswati said, we will become Guru of our Guru. Ya, jika tidak maka kita akan menjadi guru dari guru kita. My Guru is not doing this, but I will speak like this. Ya, dimana guru saya tidak menyampaikan seperti ini, tapi saya akan menyampaikannya seperti ini. Yes, many they having their own opinion. My opinion is not like opinion of my Guru. Dan karena itu mungkin setiap orang banyak yang punya opini-opini tertentu, tetapi guru saya tidak menyampaikan opini seperti itu. We should see what our Guru really likes. If he angry on some point, we should change it in our behavior also. Dan jika kita harus mengerti sekali bagaimana cara bertingkah laku dari guru kerohanian kita. Dan tentu saja jika ada tindakan-tindakan kita yang kurang atau salah seperti itu, kita harus segera mengkoreksinya yang sesuai dengan keinginan dari guru kita. Like I heard in Bali, sometimes when they do yagya, they putting something, some alcohol for hosts. Is for Buddhas. Sometimes it's happening. So this is local tradition. But Guru is not liking this. Why are you putting this? If Guru doesn't like, you should give up. Ya contohnya ketika melakukan yagya itu ada yang terbuat dari hal-hal alkohol seperti itu untuk menghidupkan api ataupun yang melakukan upacara gitu ya. Itu ya kalau di Bali mungkin ada ya seperti itu ya. Dan karena itu ketika guru tidak puas dengan hal ini, apa yang harus dilakukan hal ini? Dia harus menghentikannya hal-hal tersebut. Yes. Through the nature of Vaishnava, they very humbly following their guru. Dan karena itu dijelaskan ya kalau ini adalah sifat alami dari para Vaishnava, dia akan mengikuti dengan kerendahan hati apa jalan yang diberikan oleh gurunya. They never think that I know something, I'm doing something. Never think like this. Ya karena itu ya dia tidak pernah berpikir saya melakukan sesuatu ya saya yang sebagai pelakunya seperti itu. Ya mereka tidak pernah ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Therefore, in Harivamsa it said that Brahma cursed these grandsons. But in Bhagavatam also said that Brahma was ashamed. And he said, yes, you're saying truth. Dan tentu saja dijelaskan bagaimana di sini putra-putra Marici ini mengkritik sebenarnya Brahma. Tetapi pada saat yang sama Brahma juga bisa menerima apa kritikan dari putra-putra Marici ini. And Vaishnavas are ready to, then somehow will defeat them, no problem. Dan tentu saja hal ini ya hal yang menjadi ya dikatakan try to defeat. Yes, if someone wants to defeat them, no problem. Vaishnava is ready. Ya. Dan itu dijelaskan bagi seorang Vaishnava tidak ada rasa ya tersinggung seperti itu ya. Kalau memang mereka bisa mengalahkannya ya tidak masalah untuk hal ini. Therefore, Brahma accepted what his grandsons told him. He accepted. He didn't object. He didn't say, no, what you're saying that is not true. Ya karena itu seorang Vaishnava ketika dikritik ya seperti halnya Brahma dikritik oleh putra-putra Marici ini, ia tidak berusaha untuk mengatakan tidak, saya tidak seperti itu atau menolak dari
pernyataan dari putra dari Marici ini, tetapi ia malah sebagai seorang Vaishnava menerima kritikan itu dengan baik. But because he was senior for them, he gave curse to them. Ya, tetapi di sini kita mengetahui karena dia lebih senior dari Anda, maka ia yang akan akhirnya tetap agar untuk menunjukkan hal ini, ia mengutuknya. Actually, true Vaishnava, true follower Mahaprabhu doesn't need anything from anyone. Dan jika Anda mengerti ya bahwa sebagai seorang Vaishnava yang sejati ataupun pengikut Vaishnava yang sejati, yang pengikut dari si Chaitanya Mahaprabhu, ya itu mereka tidak sebenarnya sama sekali tidak menginginkan apa-apa. They won't give Purnavasta, the complete thing, to all the jivas. Ya, jadi mereka hanya menginginkan yang namanya Purnawastu, artinya hanya kesempurnaan bagi setiap jiwa. Sun is giving light to everyone. Sun is not thinking, oh, this is good, this is bad. And he's giving to everyone. Ya, dan itu tidak seperti halnya. Ya, saya ini orang jahat, ini orang baik seperti itu. Jadi tidak seperti itu cara seorang Vaishnava. Ia akan membagikannya kepada semuanya tanpa ada diskriminasi. But if someone doesn't want to follow, what to do? He already cursed because he will go to Maya. Ya, dan tentu saja bagi mereka yang tidak mau mengikuti, ya sebenarnya tidak perlu untuk mengutuknya karena dia sudah pergi ke arah jalan Maya. But when Vaishnava is cursing, that will be blessing for them, because more suffering, then more easy to understand Krishna. Tetapi kita harus mengerti bagaimana dijelaskan kalau sampai seorang Vaishnava mengutuknya, ya itu akan ada karunia yang akan datang, yang akan pasti didapatkan orang yang mendapatkan kutukan dari seorang Vaishnava. Brahma only wanted to give them this lesson. Whatever you are thinking is yours. Just put it at the lotus feet of Bhagavan Krishna. You don't have your own opinion. You don't have your own things. You should completely surrender to Krishna. Ya, hanya untuk memberikan, ya mungkin Anda punya opini di dalam pikiran Anda. Ya, tetapi seharusnya seseorang hanya meletakkan semua pikirannya itu pada kaki Tuhan Sri Krishna. Karena itu tidak ada lagi yang selain kaki Padma Krishna di dalam pikirannya. Yes. And actually, we should know how to behave with Vaishnava, how to deal with Vaishnava. Vaishnava, we should come to Vaishnava only to listen, in order to listen about the lotus feet of Bhagavan only. Dan tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan dealing ataupun bergaul bagaimana dengan para Vaishnava. Seharusnya hal yang terpenting bagaimana bergaul dengan Vaishnava. Hanya Anda akan datang pada Vaishnava itu untuk mendengarkan bagaimana penyampaian tentang lila dan kegiatan dari Tuhan. Yes, Vaishnava Seva Taye Sarvasiddhi. All perfection is there if someone serving the Vaishnava. Dan itu jelaskan bagaimana seorang Vaishnava itu yang dikatakan dapat memberikan kesempurnaan, karena itu bagi yang melayani seorang Vaishnava itulah yang sebenarnya sarvasiddhi, itu semua kesempurnaan. Bhaktivedanta Thakur said, the temple, Vaishnava opened the temple. Temple is not meant only to eat and drink. That is that by eating, drinking, no need to increase our stool. Dan itu jelaskan dijelaskan Bhaktivedanta menjelaskan bagi orang yang tinggal di temple. Beliau mengingatkan bahwa temple ini bukanlah untuk hanya makan dan minum saja. Ya, karena dengan makan dan minum ini malah bisa menyebabkan Anda menambah kotoran. Ya, ketika Anda makan dan minum yang banyak seperti itu, maka kotoran yang keluar akan lebih banyak lagi. Yes, you want to smoke, there is smoke in the room in airport, for example. Ya. You want to criticize, there is criticize room for criticizing also. Dan sama halnya ketika Anda pergi ke airport, Anda akan melihat bagaimana dilarang merokok di airport. Dan kalau pun ada, pasti sediakan tempat di mana
tempat itu diperbolehkan Anda merokok. Dan tentu saja sama halnya ketika kita mengkritik seseorang, itu ada tempatnya ya di mana kita harus mengkritiknya seperti itu. So Vaishnava ashram is open only to teach Krishna Bhakti. Karena sebenarnya ya dijelaskan ya Vaishnava itu selalu hanya membuka dirinya hanya untuk memberikan Krishna Bhakti. The situation with Brahmaji is, I said, it was not completely mistake because this Vag, his daughter, she was also a personification of his wife, Saraswati. Vag means speech. Saraswati, she responsible for intelligence, buddhi, and speech also. Dan tentu saja ya di sini ya Brahma punya putri yang bernama Wak ini. Wak ini seperti halnya ya sakti beliau ada Dewi Saraswati. Yang Wak ini adalah artinya yang kemampuan bicara ini ya, di mana ya beliau juga ada hubungannya tentu dengan Dewi Saraswati ya, yaitu artinya memberikan kecerdasan. And also Brahmaji, after that he cursed Kamadeva because Kamadeva arranged this. And he cursed that he will leave his body. So finally Shivaji, she destroyed the body of Kamadeva. Dan tentu saja dijelaskan karena hal ini yang terjadi ya, rasa nafsu yang muncul ini ya, karena itu Dewa Brahma mengutuk ya Dewa Asmara, dan karena itu pada akhirnya Dewa Asmara juga harus meninggalkan badannya ketika dihancurkan oleh Shivaji. So finally Kamadeva took birth in Krishna's family as Pradyumna because he could not get his own body. Karena itu akhirnya ya Dewa Asmara ya kemudian dia terlahir lagi ya menjadi Pradyumna ya di keluarga dari Krishna sendiri, karena dia tidak mendapatkan badannya lagi, karena itu dia harus terlahir lagi. So whatever sadhu is doing, real Vaishnava, that is even curse, it is blessing. Dan tentu saja apapun yang dilakukan oleh para orang sadhu, yang terutama para Vaishnava, maka apapun bentuknya itu, bahkan yang dikenal sebagai kutukan, itu tetaplah berkat atau karunia bagi mereka. So the real sadhu's activity is to make us free from contamination, material contamination. Dan ya kegiatan dari para sadhu itu adalah bagaimana membuat dia orang lainnya itu terbebas dari kontaminasi material. Okay, thank you very much. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanandi. Sukshma. Afternoon. What We afternoon? give class. Last afternoon. Yeah, because many usually Sunday prison. Last Sunday was not. Yeah, last time. But Sunday was today not. they said the management. Manager. Yeah. Okay, and it will be shloka, some shloka, no? Just Not just free. taking, yeah, free. How long? Like 1 hour. And which time? 1 to 2. 1 to 2. Okay. Just before prasad, then prasad Yeah, and 2. pasal 2. Okay. Bertanya? Ada Pertanyaan? Dan nanti siang juga akan disampaikan kelas lagi, kalau bisa hadir silakan hadir jam 1 ya. Habis ini hadir bis. Okay, we will continue. Nanti kita akan lakukan pas hadir bis. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak hari Krishna. Sukshma. Mawali. Yes.